And if it is the deep cervical fossa, it splits to enclose the one layer is superficial and one layer is behind, right? So it is called the superficial, and these form the false capsule of the parotid gland. So investing layer of the deep cervical fossa forms the false capsule of the parotid gland, and superficial layer here, this layer, it is very thick because I have already told you the parotid gland lies on the masseter. Masseter has got this covering fossa, and this fossa and this investing layer of the deep cervical fossa are intermingled together to form a very thick layer, and we call it parotidomasseteric fossa. So, investing layer of the deep cervical fossa splits to enclose the parotid gland and form the false capsule of the gland. Cover the parotid gland and forms the false capsule of the gland, and the superficial layer, it is the deep layer. Superficial layer is very thick. So, any abscess in the parotid gland is give pressure on this layer, cannot expand, so parotid swelling is very painful. And the deep layer, is thin, but a part of the deep layer is thickened to form a ligament known as the stylomandibular ligament. Which separates the parotid gland from the submandibular gland. So, stylomandibular ligament separates the parotid gland from the submandibular gland. So, what is the answer of the question? Which structure separates salivary gland and the submandibular gland? The stylomandibular ligament. What is it? It is nothing but the investing layer of the deep cervical fossa, which is thickened. Right. Finished. What is true capsule? True capsule is nothing but the thickening of the stroma of the glands itself. The part of the gland, superficial part of the gland is thickened, so to form the true capsule. The part of the gland is thickened, superficial part of the gland is thickened to form the true capsule, and investing layer of the deep cervical fossa form the false capsule. What is the, I will show you later. Parotid gland is a peculiar shape. It is a inverted pyramid. It's a inverted pyramid shaped. If it is a ear, here lies the mandible, temporomandibular joint, and here the mastoid process and the styloid process, and parotid gland is lodged here. So it is a inverted pyramid. It has got a apex which is directed below, base, concave base which is directed above. It has got an anterior border, a posterior border. আমরা দেখতে পাচ্ছি না ওদিকে আরেকটা border রয়েছে. It is known as the medial border. So, parotid gland actually looks like that. It looks like that. So, it has got an anterior border, posterior border, medial border is superficial surface or lateral surface, and medial anteromedial surface and a posteromedial surface. So, it is look like that. So, it has got a anterior border, it is the anterior side, it is the posterior side, it is the superior, it is inferior. A posterior border, and inside it is the medial border. This is the superficial surface or lateral surface. This is the anteromedial surface. So, this is the medial surface. Medial surface is also divided by medial border into anteromedial surface and a posteromedial surface. So, this is the features of the parotid gland. So, it has got a 3 borders, 3 surfaces.
What are the borders? Anterior, posterior and medial. Surface, এই সারফেসটা সুপারফিশিয়াল সারফেস or lateral surface, ভেতরের দিকে anteriorly যেটা রয়েছে anteromedial surface and posteriorly posteromedial surface. কিন্তু surface is not look like that. Actually the anteromedial surface is, it is a এই রকম অনেকটা এবং এইখানে ramus of the mandible রয়েছে। যাকে আজকে ওটা আনলে ভালো ছিল প্লাস্টিসিনটা, তাহলে বোঝানো যেত ভালো, ভুলে গেলাম। যাকে তাহলে এটা গেল এপেক্স। এবার হচ্ছে পরীক্ষায় কি কি কোশ্চেন করবে, পরিষ্কার কথা পরীক্ষা চলে আসছে। প্যারোটিড গ্ল্যান্ড সম্বন্ধে তোমরা যেটা পড়বে, ফিচার, সারফেস, বর্ডার। নাম্বার 2, কোন বর্ডার দিয়ে কি কি স্ট্রাকচার ঢুকছে বা বেরোচ্ছে, what structures are emerging or entering through the borders, anterior border, what structures emerging through the apex, what structures emerging through the base, what are the structures present within the substance of the parotid gland and relation of the parotid gland. That's enough. বাস এই কটা পড়বে। এইটা জানার জন্য একটা জিনিস তোমাদের আগে বলে দিই, তোমরা ফেসে ভেন পড়েছো তো? ফেসিয়াল ভেন ফেসে পড়ানো হয়েছে, আমি পড়াইনি অবশ্য, ক্লাস দিয়েছিলাম। আমরা জানি ফেসে এখান থেকে শুরু হচ্ছে কি ভেন, কি ভেন এটা, হ্যাঁ কি ভেন, অ্যাঙ্গেল থেকে এদিকে যাচ্ছে, অ্যাঙ্গেল অফ ম্যান্ডিবল, কি ভেন, হ্যাঁ নাম কি ভেনটার? অ্যাঙ্গুলার ভেন তো এইটুকুনি, তারপরে কি নাম এটার? কি অবস্থা, ফেস কমপ্লিট করেছো, এইখান দিয়ে এর সাথে এরকম একটা টর্চুয়াস আর্টারি যাচ্ছে, কি ভেন, হ্যাঁ কি ভেনটা কি, নামটা কি? আরে বলো, ভুল হলেও বলো, কি ভেন? ফেসে এখানে কি ভেন থাকে? তাহলে ফেসিয়াল ভেন, এরকম ভাবে বললে কি, সো ইট ইজ দ্য ফেসিয়াল ভেন। এইখানে একটা ভেন আছে, তাকে বলে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেন। কি বলে? সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেন। এইখানে একটা ডিপ ভেন এখানে আসছে টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস থেকে তৈরি হয়ে, তাকে বলা হয় ম্যাক্সিলারি ভেন। এইটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেন, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি ভেন। এইখানে রয়েছে ম্যান্ডিবল। এই সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেইন এন্ড ম্যাক্সিলারি ভেইন জয়েন করে একটা ভেইন হয়। যেহেতু এটা ম্যান্ডিবুলের পেছনে থাকে, তাকে বলা হয় রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেইন। কি বলা হয়? রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেইন। এগুলি তো ফেসে পড়ার কথা তোমাদের। তাহলে এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেইন, maxillary vein joined to form the retromandibular vein. Retromandibular vein, after joining formation, it immediately divides into an anterior and a posterior division. Retromandibular vein, after formation, divides into anterior and posterior division. This anterior division joins with the facial vein to form the common facial vein, which ultimately drain into the internal jugular vein. কানের পেছনে একটা ভেইন রয়েছে, posterior auricular vein. This posterior auricular vein joins with the posterior division of the retromandibular vein to form the external jugular vein. External jugular vein, which ultimately drains into just above the middle part of the clavicle in the supraclavicular space with the subclavian vein.
কি কি তাহলে জুগুলার ভেইন রয়েছে? ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন, এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইন, আর এইখানে অ্যান্টিরিয়র জুগুলার ভেইন। তাহলে আমরা কি শিখলাম? সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেইন, maxillary vein to form the retromandibular vein. তোমাদের প্রভাস স্যারকে তো দিয়েছিলাম ক্লাসটা, ফেশিয়াল ভেইন আর্টারি পড়াতে লেকচারে। It divides into an anterior division, posterior division. Anterior division joins with the facial vein to form the common facial vein. এইটুকুনি হচ্ছে common facial vein, which ultimately drains into the internal jugular vein in the neck. And posterior division joins with the posterior auricular vein to form the external jugular vein. External jugular vein come here, and above the middle third of the clavicle, it joins with the subclavian vein. More or less the venous drainage of the face is complete. এই angular vein এর এখানে supratrochlear and supraorbital vein মিলে angular vein করছে। Angular vein again connects us with the deep facial vein and the ophthalmic vein with the pterygoid venous plexus. Pterygoid venous plexus again connected with the cavernous sinus. That is very important, because through this the venous embolism can go inside the brain from the face. So this is called the danger area of the face. এগুলি বারবার পড়বে। তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। আর এখানে ঠিক সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেইন এখানে যেরকম রয়েছে, তার আর্টারি রয়েছে, সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি, একসাথে আমরা বলি সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেসেলস। আর এইখানে একটা নার্ভ রয়েছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ, নোন অ্যাজ দ্য অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। কি বলে? অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ, হুইচ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য mandibular division of the trigeminal nerve. It is very important nerve which passes through the parotid gland. তাহলে আমরা কি কি নতুন শিখলাম? সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেসেলস and posterior auricular vein শিখলাম, এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইনের ফর্মেশন শিখলাম, অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ শিখলাম। কার ব্রাঞ্চ? ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। আর দুটো ব্রাঞ্চ কি আছে বলতে পারবে? ম্যান্ডিবুলার ডিভিশনে দুটো হয়, অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন, পস্টেরিয়র ডিভিশন। পস্টেরিয়র ডিভিশন আর কি ব্রাঞ্চ আছে? ভেরি গুড। আর ইনফিরিয়ার? ঠিক। এরকম ভাবে সবসময় একটু পড়বে, একটু একটু করেও। তাহলে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা যদি আঁকি, এইটা বেস, এটা এপেক্স। এপেক্স এরপরে আরেকটা যেটা জানতে হবে তোমাদের, এটাকে কি বলে? পেস অ্যানসেরিনাস। নাম শুনেছো? পেস অ্যানসেরিনাস নাম শুনেছো কি? ফেশিয়াল ফেস পড়েছো, পেস অ্যানসেরিনাসের নাম শোনোনি? কেউ বলেনি ডিসেকশন ক্লাসে? ফেশিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চের ফেশিয়াল নার্ভ কত নম্বর ফেশিয়াল নার্ভ? 7th ফেশিয়াল নার্ভ। ওর নিউক্লি কোথায় থাকে? কি? হ্যাঁ বলো বলো, ঠিক বলছো। হ্যাঁ ঠিক, মেডালা নয়, জাংশন, পন্স। আচ্ছা, ওখান থেকে ব্রেন থেকে বেরিয়ে এইখানে আমি কি বলেছিলাম টেম্পোরাল বোন পড়াতে গিয়ে? ইট এন্টার্স দ্য ইন্টারনাল অ্যাকুস্টিক মেটাস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন বলেছিলাম তো, মনে পড়ছে? উইথ ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ ল্যাবিরিন্থান আর্টারির সাথে ঢুকলো, মিডিল ইয়ারকে ট্রাভেল করলো, করে বেরিয়ে আসতে হবে। কোন ফোরামেন দিয়ে বেরিয়ে আসে? স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন। এই স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে বেরিয়ে এসেই এটা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে ঢুকে যায়, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের সাবস্টেন্সের মধ্যে ঢুকে যায়। ইট এন্টার্স through the substance of the parotid gland and divides into first initially 2 division temporozygomatic and cervicofacial, জানার দরকার নেই, divides into 5 divisions and 5 division is looks like that. এরকম ভাবে আমরা মনে রাখি। মনে আছে? বলেছে কেউ? হ্যাঁ, হাতটা এরকম ভাবে রাখতে হয়। কি কি ব্রাঞ্চ? টেম্পোরাল, জাইগোমেটিক,
বাক্কাল, আপার লোয়ার বাক্কাল, তারপরে মার্জিনাল ম্যান্ডুলার সার্ভিকাল। ঠিক, এবার প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে ঢুকেছে ফেসিয়াল নার্ভ, ঢুকে এবার ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, ওপর দিয়ে চলে গেল টেম্পোরাল, বেস দিয়ে বেরোচ্ছে টেম্পোরাল। কেমন? বেস দিয়ে ওপর দিয়ে টেম্পোরাল গেল, এখানে 5টা ভাগ হয়েছে, 1 2 3 4 5, এবং এটা হাঁসের পায়ের মতো দেখো, ইটস লুক লাইক এ ফিট অফ এ হেন। সুতরাং এটার নাম হচ্ছে পেস, মানে পা, অ্যানসেলিনাস, হাঁসের পা। হাঁসের পায়ের মতো দেখো ভাগ হয়েছে, তার জন্য এইটাকে ডিভিশনটাকে বলে পেস অ্যানসেলিনাস। এইখানে আবার একটা পেস অ্যানসেলিনাস বার্সা রয়েছে সার্টোরিয়াস গ্রেসিলিস কে নিয়ে, টিবিআই। তাহলে এইখান দিয়ে বেস দিয়ে বেরোলো টেম্পোরাল নার্ভ, সেকেন্ডটা জাইগোমেটিক বেরোচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার দিয়ে, আপার অ্যান্ড লোয়ার বাক্কাল বেরোচ্ছে এখান দিয়ে, তারপরে মার্জিনাল ম্যান্ডুলার বেরোচ্ছে সব অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার দিয়ে, আর এপেক্স দিয়ে বেরোচ্ছে সার্ভাইকাল। আর প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের আগে ঢোকার আগে এইখানে একটা ব্রাঞ্চ দেয়, এইখানে মানে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে ঢুকে আরেকটা ব্রাঞ্চ দেয়, এইটার নাম হচ্ছে পস্টেরিয়ার অরিকুলার নার্ভ, যেটা বেরোচ্ছে পস্টেরিয়ার বর্ডার দিয়ে। এইভাবে পড়লে কোনোদিন ভুল হবে না। কেমন গেল? তাহলে এইটা কি ব্রাঞ্চ? টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ, জাইগোমেটিক ব্রাঞ্চ, আপার বাক্কাল, লোয়ার বাক্কাল, মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, আর এটা হচ্ছে সার্ভাইকাল নার্ভ টু সাপ্লাই দ্য প্ল্যাটিসমা। মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভ কাকে সাপ্লাই করে? মেইনলি লিপসকে, লোয়ার লিপ। তার ফলে কি হয়, মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার ঠিক এখান দিয়ে পাস করে, এইখানে একটা গ্ল্যান্ড থাকে, ইট গেটস ইনফেক্টেড। আমি একটা গল্প তো বলেছিলাম ক্লাসে, এই জায়গাটায় তার জন্য অ্যাবসেস ফর্মেশন হয়, তখন তোমরা গেলে অ্যাবসেস হয়েছে আমি ড্রেন করে দিই, এখানে কেটে দিলাম ভাট করে, মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভটাও কেটে ফেললে, তখন কি হবে? লোয়ার লিপ প্যারালিসিস হয়ে যাবে। সুতরাং খুব সাবধানে এখানে কাটতে হয়, হরাইজন্টাল ইনসিশন দিতে হয় খুব সাবধানে। তাহলে এইটা গেল। তাহলে কি কি বেরোলো বেস দিয়ে নার্ভগুলি? এইটা কি হচ্ছে? টেম্পোরাল, অ্যান্টিরিয়র বর্ডার দিয়ে জাইগোমেটিক, আপার বাক্কাল, লোয়ার বাক্কাল, মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার অ্যান্ড সার্ভাইকাল, আর পেছন দিক দিয়ে পস্টিরিয়র বর্ডার দিয়ে বেরোচ্ছে পস্টিরিয়র অরিকুলার। এরপরে হচ্ছে ভেসেলস, ভেসেলসের এইখান দিয়ে বেরোচ্ছে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি অ্যান্ড ভেন। ভেনটা রাখছি না, একই রকম কালার হয়ে যাবে, নীল হয়ে যাবে। সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেসেলস। আর কি বেরোচ্ছে বেস দিয়ে? অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ, অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ, very important nerve which supply the parotid gland as well as this region. ইয়ার কে সাপ্লাই করে প্লাস প্যারোটিড গ্ল্যান্ড কে সাপ্লাই করে, তার জন্য নাম হচ্ছে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ, এন্ড টেম্পোরাল রিজন কে সাপ্লাই করে। তাহলে এপেক্স দিয়ে কে বেরোচ্ছে? টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, এটা কি বললাম ভুলে গেলাম, সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেসেলস অ্যান্ড অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। গেল? অসুবিধা হচ্ছে কি? আর গেল না? আচ্ছা, আর কি আছে? আগেই বলেছি এইখানে ফর্মেশন হয় রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন, এই পস্টেরিয়র ডিভিশন আর পস্টেরিয়র অরিকুলার ভেন মিলে হচ্ছে রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন, এখানে তৈরি হচ্ছে রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন, আর এখান দিয়ে ঢুকছে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের একটা ডাক্ট আছে, তার নাম হচ্ছে প্যারোটিড ডাক্ট। এই প্যারোটিড ডাক্ট আপার অ্যান্ড লোয়ার বাক্কালের থেকে মধ্যখান দিয়ে বেরিয়ে আসে, আর এখান দিয়ে পস্টিরিয়র টেম্পোরাল ভেসেলসও যায়। বাস হয়ে গেল। অ্যান্টিরিয়র বর্ডার থেকে কি বেরোয়, পস্টিরিয়র বর্ডার দিয়ে কি বেরোয়, এপেক্স দিয়ে কি বেরোয়, বেস দিয়ে কি বেরোয়, এই পিকচারটা দেখলেই হয়ে যাবে। দেখো এপেক্স ডাইরেক্টেড বিলো, এবং এপেক্সটা দেখো, ইট ইজ নট অনলি কনফাইন্ড টু দ্য ফেস, ইট অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল, নেকে ঢুকে গেছে। সুতরাং ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলের কন্টেন্টের মধ্যে আছে এপেক্স অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। এটা শিখলাম। দ্বিতীয় নম্বর শিখলাম বেস দিয়ে কি কি
বেরোচ্ছে দেখো, টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেসেলস, অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। এক্সট্রা কি কিছু আছে? কোনো বইতে নেই। সুতরাং আমি যদি এইভাবে একে বাড়িতে আঁকি, একবার প্র্যাকটিস করি, জীবনে ভুল হবে না। আর যদি ভাবি মুখস্থ করে বেরিয়ে যাব, ভুল হয়ে যাবে, কারণ কতদিন আমার ব্রেনে থাকবে। সুতরাং এইভাবে ছবি এঁকে, সহজ ছবি এঁকে পড়বে, তাহলে বেস দিয়ে কি বেরোচ্ছে জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়, তখন এগুলি বলতে হবে। এপেক্স দিয়ে কি বেরোচ্ছে বলতে হবে। সার্ভাইকাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, ফর্মেশন অফ দ্য এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন। আচ্ছা, ওগুলি পরে আছে, দেখি কোথায় গেল, দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, এইবারে বলো, তোমরা বলো, অ্যান্টিরিয়র বর্ডার দিয়ে কি কি বেরোচ্ছে পরপর বলো। জাইগোমেটিক নার্ভ, আপার বাক্কাল, প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, লোয়ার বাক্কাল অ্যান্ড মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার। তাই আছে। হ্যাঁ, আর এখান দিয়ে একটা আমি ভুলে গেছি, এখান দিয়ে আরেকটা ভেসেল আছে, ট্রান্সভার্স ফেসিয়াল ভেসেলস। ট্রান্সভার্স ফেসিয়াল ভেসেলস এখান দিয়ে বেরোয়। তাই আছে। সুতরাং মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, আমিও মুখস্থ করিনি। পেছন দিয়ে কে বেরোয়? posterior auricular branch of the facial nerve, posterior auricular vessels, branch of the external carotid artery. এখান দিয়ে এপেক্স দিয়ে কি বেরোয়? টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ। এটা কোনটা বেরোলাম? বেস, বেস তো বলে দিয়েছি, এপেক্স। সার্ভাইকাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, anterior division of the retromandibular vein and formation of the external jugular vein. শেষ, মুখস্থ করার কিচ্ছু নেই। এরপরে হচ্ছে সারফেস বর্ডারের রিলেশন। সারফেস কি কি বলেছিলাম? সুপারফিশিয়াল, তাহলে বর্ডার হয়ে গেল আমাদের। তাহলে বর্ডারে কি শিখবো? কটা বর্ডারে আছে আর কি কি বেরোয়। কি কি বেরোয় করতে গেলে এই ছবিটা কয়েকবার আঁকবো বাড়িতে, তাহলে আর মুখস্থ করতে হবে না। এইটা একটু কঠিন আছে, এটা কঠিন হতো না। পরের দিন আমি নেক্সট দিন আমি আসবো, তখন দেখবে খুব ইজি লাগছে জিনিসটা, যদি ওই প্লাস্টিসিনটা নিয়ে আসতাম। ল্যাটারাল সারফেস একদমই কঠিন নয়, একটু কঠিন হচ্ছে পোস্টোমিডিয়াল সারফেসটা, আর বাকি রিলেশন খুবই সহজ। অ্যান্ট্রোমিডিয়ালেরও রিলেশন খুব সহজ। ল্যাটারাল সারফেস হচ্ছে এইটা, এটার সামনে আর কি আছে? কিচ্ছু নেই। ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা, তার নিচে রয়েছে কয়েকটা প্যারোটিড লিম্ফ নোড, বা শেষ। আর এইখানটা একটা নার্ভ আছে, এইটা খুব ভালো করে শোনো, একটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির কোশ্চেন আসে। এই যে আমাদের ফেসের, খুব ভালো করে শোনো, এটা ফেসের সেন্সারি সাপ্লাই কে দেয়? মাসেল সাপ্লাই করে ফেসিয়াল নার্ভ। সেন্সারি সাপ্লাই কোন ক্রেনিয়াল নার্ভ দিয়ে আসে? হ্যাঁ, ট্রাইজেমিনাল। ভেরি গুড। ট্রাইজেমিনারের তিনটি ডিভিশন, অপথালমিক, ম্যাক্সিবুলার, ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার। সেই বিখ্যাত ছবিটা এখান থেকে টানতে হয়, এখান দিয়ে অ্যাঙ্গেল দিয়ে টানতে হয়, এইভাবে সাপ্লাই করে। এক্সেপ্ট ফেসের একটা জায়গা ট্রাইজেমিনাল সাপ্লাই করে না, কোনটা? ওবার বলো, ঠিক বলছো? হ্যাঁ, কোন জায়গাটা ফেসের ট্রাইজেমিনাল দিয়ে সেন্সারি সাপ্লাই নেয় না? মানে এক জায়গায় চিমটি কাটলে ওটা ট্রাইজেমিনাল নার্ভ নিয়ে যাবে না, ওটা সার্ভাইকাল প্লেক্সাস থেকে যাবে। কোন জায়গা? পড়ানো হয়নি? হ্যাঁ, দিস এরিয়া, প্যারোটিড এরিয়া। এই এলাকার সেন্সেশন ট্রাইজেমিনাল নার্ভ নেবে না, এইটা নেবে গ্রেট অরিকুলার নার্ভ, সার্ভাইকাল প্লেক্সাস এব্রা। এই জায়গাটার সেন্সেশন নেবে। এটা খুব জিজ্ঞেস করে, ফেসের সমস্ত জায়গার সেন্সারি সেন্সেশন ক্যারি করে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। এখানে যখন চিমটি কাটছি, এখানে চিমটি কাটছি, ট্রাইজেমিনাল নার্ভ দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস হচ্ছে, এইখানে চিমটি কাটলে গ্রেট অরিকুলার নার্ভ সাপ্লাই করে। এইখানটায় গ্রেট অরিকুলার নার্ভ থাকে সুপারফিশিয়ালি, আর প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে থাকে, যেটা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করে, মোটর সাপ্লাই, অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। আচ্ছা, গেল।
এইটা গেল। তাহলে সুপারফিশিয়াল সারফেস ল্যাটারাল সারফেসের রিলেশন খুব একটা কিছু নেই, জাস্ট স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফসা, প্ল্যাটিসমা আর প্যারোটিড লিম্ফ গ্ল্যান্ড। এই যে স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফসা, প্ল্যাটিসমা, কয়েকটা লিম্ফ গ্ল্যান্ড। এইটা হচ্ছে অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস, এইটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে পস্টোমিডিয়াল সারফেস, পুরোটা এই পুরোটা হচ্ছে পস্টোমিডিয়াল সারফেস কিন্তু, আর এইটুকুনি হচ্ছে অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস। অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেসটা কিরম জানো? এই প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটাকে এরকম করে ধরে আছে, এরকম ভাবে ক্লাস করে আছে, আর পস্টোমিডিয়ালটা ওইদিকে আছে। এরপরে দেখো, খুব মুখস্থ করার কিছু নেই, এখানটায় দেখো এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল সারফেস, আর এইখানটায় যেটা টাচ করে আছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের সেটা হচ্ছে অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস। এই ম্যান্ডিবলটাকে এরকম করে ইউ শেপেড ভাবে ঘিরে রাখে অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেসটা। আমি যেমন হাত দিয়ে ধরেছি এরকম ভাবে অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস ঘিরে থাকে। এইখানে কি থাকে? একটা মাসল থাকে, ম্যাসেটার। বারবার বলছি, পস্টিরিয়র সারফেসে এইখানে ম্যান্ডিবলের ম্যাসেটার মাসল থাকে। ঠিক ম্যাসেটার মাসলের এই ইনসাইডে আরেকটা মাসল থাকে, তার নাম হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড। সুতরাং ম্যান্ডিবলের অ্যাঙ্গেলের যে সারফেসটা, নিয়ার অ্যাঙ্গেলের এই র্যামাসের এবং বডির এইখানটা কভার করে থাকে ম্যাসেটার মাসল, আর এইখানে থাকে মিডিয়াল টেরিগয়েড মাসল। তাহলে অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস থাকে এরকম ভাবে। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন অফ দ্য অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস? মাঝখানে রয়েছে র্যামাস অফ দ্য ম্যান্ডিবল, তার সুপারফিশিয়ালি রয়েছে ম্যাসেটার মাসল, ডিপে রয়েছে মিডিয়াল টেরিগয়েড। তাই আছে দেখো, র্যামাস অফ দ্য ম্যান্ডিবল, ম্যাসেটার, মিডিয়াল টেরিগয়েড, অ্যান্ট্রোমিডিয়ালের রিলেশন শেষ। পস্টোমিডিয়ালের রিলেশন এটাও খুব কঠিন নয়, শুধু মনে রাখতে হবে পস্টোমিডিয়ালের রিলেশনে একটা ইম্পর্টেন্স বোন রিলেশন আছে, সেটা হচ্ছে স্টাইলয়েড প্রসেস। বাস, তাহলেই তুমি সব পেরে যাবে। পস্টোমিডিয়াল রিলেশনও মুখস্থ করতে হবে না। কেন করতে হবে না দেখাচ্ছি। তাহলে অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেসের রিলেশনে কোন বোনস আসে? কোন বোনসটা আসে অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেসের রিলেশনে? র্যামাস অফ দ্য ম্যান্ডিবল। যেই র্যামাস অফ দ্য ম্যান্ডিবলের পেছন দিকটা আসবে, তখনই আসবে ম্যাসেটার আর মিডিয়াল টেরিগয়েড, আর একটু ওপরের দিকে পস্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, বলতেও পারো না। আর এইখানে আমরা জানি স্টাইলয়েড প্রসেসটা এইরকম, তাই তো? এখানে নেই, ভেঙে গেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লম্বা থাকে। ভালো করে শোনো এটা। এইখানে স্টাইলয়েড প্রসেস ল্যাটারালি এইখানে রয়েছে আমাদের টাং। এই যে স্টাইলয়েড প্রসেস, এখানে টাং রয়েছে তো, হ্যাঁ, সামনের দিকে টাং রয়েছে, আর তার নিচে আরেকটা বোন রয়েছে, ছোট্ট বোন। কি বোন বলো তো এটা? হাইওয়েড বোন। আর এইখানটায় রয়েছে ফ্যারিংস। এই টাঙের পেছন দিয়েই তো ফ্যারিংস, হ্যাঁ তাই তো? খাবার খাচ্ছি, ফ্যারিংসে চলে যাচ্ছে। এবার স্টাইলয়েড প্রসেস থেকে তিনটে মাসল অরিজিন নেয়। প্রথম যায় টাঙে, স্টাইলোগ্লসাস, তারপর এখান থেকে যাচ্ছে স্টাইলোহাইয়েড, আর এখান থেকে যাচ্ছে স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস। স্টাইলয়েড প্রসেস থেকে তিনটে মাসল টেক্স অরিজিন অ্যান্ড গোজ ইনটু থ্রি ডিফারেন্ট সাইড। প্রথমটা সামনের দিকে যাচ্ছে জিবে, স্টাইলোগ্লসাস, তারপরে যাচ্ছে হাইওয়েড বোনে, স্টাইলোহাইয়েড, তারপরেরটা যাচ্ছে নিচের দিকে একটু সামনে ফ্যারিংস, মিডিয়ালি, স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস। আর দুটো লিগামেন্ট যায়, একটা হচ্ছে স্টাইলোহাইয়েড লিগামেন্ট, আর একটা হচ্ছে ম্যান্ডিবলে যায় স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। বাস শেষ। আর ঠিক স্টাইলয়েড প্রসেসের ডিপে, এইখানে যদি স্টাইলয়েড প্রসেসটা আছে, এই যে এখানে ভেঙে গেছে, ঠিক স্টাইলয়েড প্রসেসের ডিপে, এটা মনে রাখবে, দুটো বড় ভেসেলস এবং চারটে ইম্পর্টেন্ট নার্ভ থাকে। সেটাও জীবনে ভুলবে না, এখন যখন বলে দেবো আজকে থেকে। কি ভেসেল থাকে? দুটো বড় ভেসেল এখানে থাকে, ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, হ্যাঁ ঠিক বলছো, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি, আর তার দুটোর মধ্যে থাকে লাস্ট ফোর ক্রেনিয়াল নার্ভস, 9, 10, 11, 12।
শেষ, রিলেশনও শেষ। পস্টোমিডিয়াল রিলেশন পড়লে মনে হয় অনেক কিছু, বাপরে মনে থাকবে তো, কিচ্ছু নেই। মধ্যিখানে স্টাইলয়েড প্রসেস, স্টাইলোগ্লসাস, স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়া, স্টাইলোহাইয়েড, internal carotid artery, internal jugular vein and last 4 cranial nerves। শেষ হয়ে গেল। আর যদি মনে থাকে এই পস্টোমিডিয়াল সারফেসটা ম্যাস্টয়েড প্রসেসের উপরেও থাকে, তাহলে ডাইগ্যাস্ট্রিক, স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড অ্যান্ড ম্যাস্টয়েড প্রসেস, এই তিনটে রিলেশনে পস্টোমিডিয়াল সারফেস আছে। সামনের দিকে এরা, আর পেছন দিকে ম্যাস্টয়েড প্রসেস। এই যে এইখানটায়, এই যে ম্যাস্টয়েড প্রসেস, এইটা দেখো, এইখানে থাকে ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসল আর এইখানে লাগে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড। এই প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা এখানে আসে বলে এটাও রিলেশনে আসে। বলেছিলাম প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা ম্যাস্টয়েড প্রসেসের উপর থাকে। তাহলে সামনের দিকে পস্টোমিডিয়াল সারফেস কি? স্টাইলয়েড প্রসেস। যেই স্টাইলয়েড প্রসেস বলে ফেলছো, সাথে সাথে তিনটে মাসল, স্টাইলোহাইয়েড, স্টাইলোগ্লসাস, স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস, তার সাথে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি আর 4টে ক্রেনিয়াল নার্ভস। পেছন দিকে ম্যাস্টয়েড প্রসেস, যদি মনে থাকে posterior belly of digastric and sternocleidomastoid। আরেকটু যদি আরো ভালো বলো তাহলে ট্রান্সভার্স প্রসেস অফ দ্য অ্যাটলাস। তাহলে এইভাবে মনে রাখতে হবে। তাহলে আবার একটু রিক্যাপিচুলেট করি। রিলেশন, তিনটে সারফেস আছে, সুপারফিশিয়াল সারফেস, অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস, পস্টোমিডিয়াল সারফেস। সুপারফিশিয়াল স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা, প্ল্যাটিসমা এবং প্যারোটিড লিম্ব গ্ল্যান্ড। অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস, ramus of the mandible, masseter, medial pterygoid। এইখানে পস্টোমিডিয়ালের অ্যান্টিরিয়র পার্টে স্টাইলয়েড, স্টাইলোগ্লসাস, স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস, স্টাইলোহাইয়েড, স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস, লাস্ট 4 cranial nerves, internal jugular vein, internal carotid artery, আর হচ্ছে ম্যাস্টয়েড প্রসেস, ডাইগ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড। শেষ, বর্ডার শেষ হয়ে গেল, সারফেস শেষ হয়ে গেল, আর কিছুই রইল না। এরপরে যেটা রইল তাই আছে, দেখো এত লিখেছি, তারপর লেখার দরকারই ছিল না। আর এটা হচ্ছে কোন কোন স্ট্রাকচার বের হচ্ছে বলে দিয়েছি। এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট জিজ্ঞেস করে, হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচার্স প্রেজেন্ট উইদিন দ্য গ্ল্যান্ড। এটা কোনোদিন ভুলবে না, তিনটে: নার্ভ, ভেন, আর্টারি। নার্ভটা কি? ফেশিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস। ভেনটা কি বলো? ঠিক। আর আর্টারি হচ্ছে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। তাই আছে, তুমিই বলেছো, এটা আমরা বলিনি। শুধু মনে রাখবেন নার্ভটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল। সুতরাং প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের যখন কোনো অ্যাবসেস বা কিছু ড্রেন করবে, আমরা যদি এরকম ইনসিশন দেই ভার্টিক্যাল, আমরা নার্ভটাকে কেটে দেব, কারণ নার্ভটা এরকম ভাবে বেরোচ্ছে। এবার যদি ইনসিশনটা এরকম ভাবে দাও, নার্ভ কেটে যাবে। সুতরাং ইনসিশন শুড বি হরাইজন্টাল, এরকম ভাবে কাটতে হবে। কোনো অ্যাবসেস কাটলে কখনো এরকম নয়, সব সময় এরকম প্যারালাল টু দ্য নার্ভস। নার্ভ কাটাটাই ভয়ের বেশি। আর্টারি ইচ্ছে করলে তুমি ক্ল্যাম্প করে টাই করতে পারো। আচ্ছা, এইটা পড়তে পারো। অনেক সময় প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের কিছু এক্সটেনশন রয়েছে, সামনের দিকে এক্সটেনশন যদি থাকে ফেশিয়াল প্রসেস, যদি টেরিগয়েড প্রসেসের থাকে টেরিগয়েড প্রসেস, অনেক সময় স্টাইলয়েড প্রসেসের দিক থেকে স্টাইলয়েড প্রসেস, খুব একটা দরকার নেই। অনেক সময় সামনের দিকে একটা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ফেশিয়াল প্রসেস ডিট্যাচড হয়ে যায়, তখন তাকে আমরা এক্সেসরি প্যারোটিড গ্ল্যান্ড বলি। এই যে প্রসেস, এক্সেসরি প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, এটা যদি যোগ থাকতো এটাই ফেশিয়াল প্রসেস বলতাম। প্যারোটিড ডাক্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুব আইডিতে দেওয়া হয় এবং ওখান থেকে কোশ্চেন হয়। ইট ইজ লেন্থ ইজ 5 সেন্টিমিটার, কোর্সটার জন্য দেওয়া হয়।
কোথায় ওপেন করে সেটার জন্য দেওয়া হয়। লেন্থ ইজ 5 সেন্টিমিটার, ব্রেথ ইজ 3 মিলিমিটার। গেল? এটার কোর্সটা হচ্ছে পিকুলিয়ার। এই প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থেকে বেরোলো, এই যে ভালো করে শোনো, এই প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থেকে বেরোচ্ছে, ইট রানস হরাইজন্টালি, অ্যান্টিরিয়ারলি অ্যান্ড ডাইরেক্টেড অ্যান্টিরিয়ারলি টু ওভার দ্য ম্যাসেটার মাসল। এই যে ম্যাসেটার মাসল যেটা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের অ্যান্ট্রোমিডিয়াল রিলেশন করছে, দেখতে পাচ্ছ অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেসে রিলেশন করছে। ইট রানস ওভার দ্য, কোথায় তাহলে প্রথম রানস করছে? ওভার দ্য masseter muscle, and at the anterior border of the masseter it turns 90 degree inwards, ভেতরের দিকে ঢুকে যায়। এখানে রান করছিল, এবার এই রকম করে গেল, ভেতরের দিকে ঢুকে গেল। and pierces, এই জায়গাটায় একটা ফ্যাট থাকে আমাদের, বাক থাকে বলি আমরা, বাক্কাল প্যাড অফ ফ্যাট, যেটা বাচ্চাদের বেশি থাকে, আমাদেরও থাকে। ইট পিয়ার্সেস দ্য বাক্কাল প্যাড অফ ফ্যাট। তাহলে এই জায়গাটা একটা টার্ন নেয় 90 ডিগ্রি ইনওয়ার্ডস, এইরকম যাচ্ছিল, বাট ভেতরে ঢুকে গেল টুয়ার্ডস মাউথের দিকে, কেমন? এবং তারপরে এটা চিক এবং বাক্সিনেটরকে পিয়ার্স করে এটা চিকের মধ্যে কিছুটা রান করে, সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট, এটা সারা জীবন মনে রাখবে যে ওপেন কোথায় করে। তার আগে জানো হোয়াট ইজ ভেস্টিবুল। ভেস্টিবুল অফ দ্য মাউথ কাকে বলে? আমাদের যখন খাবার ইয়ে করে এই জায়গাটা যে আমরা আঙ্গুল দিয়ে করি, সেই জায়গাটাকে বলে ভেস্টিবুল। এই যে চিক আর গামের মধ্যিখানে যে জায়গাটা, সেটাকে বলে ভেস্টিবুল। আমরা যখন খাবার আটকায় আঙ্গুল দিয়ে এরম করি, সেটা হচ্ছে আমরা ভেস্টিবুলে করছি। এটা হচ্ছে আপার ভেস্টিবল, এটা হচ্ছে লোয়ার ভেস্টিবল। আর দাঁতের সাদা অংশটাকে বলে ক্রাউন। আমরা দাঁতের যে হোয়াইটটা দেখতে পাই তাকে বলে ক্রাউন। So parotid duct opens in the vestibule of the mouth, opposite to the upper second crown of the upper second molar tooth. একদম মুখস্থ করে নেবে। আমাদের মোলার টুথের সেকেন্ড মোলার টুথের এগেইনস্টে এটা ওপেন করে। কোথায়? ভেস্টিবুলে। ছবিটা দেখাই। এই যে এটা হচ্ছে ভেস্টিবল, এই জায়গাটা ভেস্টিবল, এইগুলিকে বলে ক্রাউন। এই জায়গাটায় এটা ওপেন করে ইন দ্য চিক অপোজিট টু দ্য আপার সেকেন্ড মোলার টুথ। সুতরাং আমাকে যদি প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে কোনো ক্যাথেটার ঢোকাতে হয়, এরকম করে ফাঁক করে ওদিকে দেখতে হবে, আপার লিপের দিকে, আপার ভেস্টিবুলে। যে কাকে বলে ভেস্টিবুল বুঝতে পেরেছো? এই জায়গাটা, এই আর লোয়ারে এই জায়গাটাকে ভেস্টিবুল। এই আপার সেকেন্ড মোলার টিথের এগেনস্টে ওপেনিংটা দেখা যায়। তুমি যদি ওটা দেখো, দেখতে পারবে যে ছোট্ট ওপেনিং, একটু জায়গাটা ফুলে আছে। আর হ্যান্ড লেন্স দিয়ে তো দেখা যাবে। এই দেখো, এই যে ওপেনিং, এই আপার সেকেন্ডে এইখানটায় একটা স্টোন আটকে আছে, তার জন্য ও বড় করে দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমরা কি লিখবো? এই যে লেন্থ 5 সেন্টিমিটার, ওয়েট 3 মিলিমিটার, ফর্মেশন উইদিন দ্য গ্ল্যান্ড, emerges at the anterior border of the gland, passes forward on the masseter muscle between upper and lower buccal nerves at the anterior border of the masseter. It turns abruptly medially through the buccal pad of fat and pierces the buccopharyngeal fossa and buccinator muscle, বলেছিলাম, and finally runs forward between the buccinator and the mucous membrane of the cheek, and the duct opens in the vestibule of the mouth on a papilla opposite the crown of the upper second molar tooth. লাস্ট লাইনটা মুখস্থ করে নেবে একদম। The upper vestibule opposite to the crown of the upper second molar tooth. এইটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের পরে পড়ানো হবে, শুধু একটুখানি বলার জন্য বলে নিই। আমাদের প্যারোটিড গ্ল্যান্ড স্যালিভা সিক্রেশন করে। এই স্যালিভা কিছুটা ওয়াটারি, কিছুটা থিক হয়। Watery secretion is mainly done by the parasympathetic stimulation and thick secretion by the sympathetic.
A sympathetic supply coming from the sympathetic nerves, the superior cervical ganglion, head neck প্রায় সবগুলি superior cervical ganglion থেকে আসে এবং ওগুলি ফলো করে, আগেই বলেছি sympathetic ফলো করে ব্লাড ভেসেলকে, হেড নেকের sympathetic সাপ্লাই ফলো করে ব্লাড ভেসেলকে, সেই ব্লাড ভেসেলকে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারিকে ফলো করে সেইটা সিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই দেয়, স্টিমুলেটস গেল, ফিনিশড। যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই। প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই এর জন্য একটা নিউক্লিয়াস থাকে, তাকে বলা হয় স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস। স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস পন্সে থাকে, এই মেডেলাতে থাকে, এবং এটা দুটো রয়েছে, সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র। সুপিরিয়রটা করে সাবম্যান্ডিবুলার সাবলিঙ্গুয়াল, ইনফিরিয়রটা করে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে। এটা কাকে ক্যারি করে আসবে? আগেই বলেছি ও একা আসতে পারে না, একটা ক্রেনিয়াল নার্ভকে ভর করে, ক্রেনিয়াল নার্ভের কে ভাড়া নেয়। কোন ক্রেনিয়াল কে নিল? নাইন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ। নাইন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভকেও ভর করে কিছুটা এলো। নাইন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভের একটা নার্ভ হচ্ছে টিম্প্যানিক নার্ভ। এই টিম্প্যানিক নার্ভের এরপরে ও টিম্প্যানিক নার্ভ থেকে টিম্প্যানিক নার্ভে ঢুকে গেল, মেইন লাইন থেকে ব্রাঞ্চ লাইনে ঢুকে গেল। এই টিম্প্যানিক নার্ভ একটা প্লেক্সাস করে, টিম্প্যানিক প্লেক্সাস, কেমন অন দ্য টেম্পোরাল বোনে। এই টিম্প্যানিক প্লেক্সাসের একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে লেসার পেট্রোসাল নার্ভ। এবার ও টিম্প্যানিক প্লেক্সাসে গেল, লেসার পেট্রোসাল নার্ভে গেল। এটা হচ্ছে সব প্রি গ্যাংলিয়নিক নার্ভ, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন। বারবার বলেছি অটোনমিক নার্ভের দুটো নার্ভ লাগে, প্রি গ্যাংলিয়নিক, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক, ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার। মাঝখানে একটা রিলে স্টেশন, জাংশনাল স্টেশন থাকে, সেটাকে আমরা গ্যাংলিয়ন বলি। এটার গ্যাংলিয়ন কি? ওটিক গ্যাংলিয়ন, যেটা ম্যান্ডিবুলার নার্ভের সাথে ঝুলতে থাকে। তাহলে কি হলো? এখন কঠিন লাগছে, আমি যখন এটা পড়াবো তোমাদের অটোনমিক গ্যাংলিয়ন, তখন দেখবে সহজ লেগে গেছে। তাও একটু জেনে নাও। তাহলে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, নাইন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ, টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ অফ দ্য নাইন্থ নার্ভ, তারপরে হচ্ছে টিম্প্যানিক প্লেক্সাস, টিম্প্যানিক প্লেক্সাসের থেকে হচ্ছে লেসার পেট্রোসাল নার্ভ, ওখানে রিলে করছে ওটিক গ্যাংলিয়নে। ওটিক গ্যাংলিয়ন থেকে সেকেন্ড অর্ডার নার্ভ শুরু হলো। ফার্স্ট অর্ডার ছেড়ে দিল ব্যাটনটা সেকেন্ড অর্ডারকে, এবার সেকেন্ড অর্ডার গেল ম্যান্ডিবুলার নার্ভকে, কারণ ওটা ম্যান্ডিবুলার নার্ভ থেকে ঝুলছে। এই মাত্র তোমরা বললে ম্যান্ডিবুলার নার্ভের একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ, হুইচ সাপ্লাই দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। ফলে ও ধরে নিল অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভকে নিয়ে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করবে। আর দরকার নেই তো, ও তো পেয়ে গেছে। এই ওটিক গ্যাংলিয়নটা, এটা যদি ম্যান্ডিবুলার নার্ভ হয়, এইখানে ওটিক গ্যাংলিয়নটা ঝুলছে। এবার প্রি গ্যাংলিয়নিকটা এলো, সেখানে রিলে করলো, সেকেন্ড অর্ডারটা এখান দিয়ে গিয়ে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ দিয়ে গিয়ে, এরপরে এর একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ, এই অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ দিয়ে গিয়ে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করলো। এটা হচ্ছে মোটামুটি প্যারাসিম্প্যাথেটিক। এটা খুব পরীক্ষায় দেয়, হ্যাঁ। সিক্রেট মোটো, এটা ইম্পর্টেন্ট লিখে রাখো, সিক্রেট মোটো সাপ্লাই অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। আবার ছবিতে দেখো, ইনফিরিয়র স্যালিভেটরি গ্যাংলিয়ন, মেডালা, তারপর হচ্ছে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, টিম্প্যানিক নার্ভ, টিম্প্যানিক প্লেক্সাস, লেসার পেট্রোসাল নার্ভ, রিলে ইন দ্য ওটিক গ্যাংলিয়ন। এবার ওটিক গ্যাংলিয়ন থেকে অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ সাপ্লাই দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। আর সিম্প্যাথেটিক হচ্ছে সুপিরিয়র সার্ভিক্যাল গ্যাংলিয়ন, এখানে রিলে করেছে, তারপরে ভেসেলকে ইয়ে করে সাপ্লাই করছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে। এরপর হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। একটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি বলেই দিয়েছি, মাম্পস। তোমরা জানো ভাইরাল ইনফ্লামেশন of the parotid gland and also other submandibular gland is known as the mumps. Maybe unilateral, maybe bilateral. Today mumps is very rare because of the vaccination, but still it happens. Question konta? Why the mumps is so painful? Answer ektai. The parotidomasseteric masha is very strong, so when there is a swelling, it presses on the parotidomasseteric fossa, irritates the nerve. It cannot expand, so irritates the nerve, causing very painful. বাস, আর কিছু দরকার নেই। সাপোরেটিভ প্যারোটাইটিস, যদি প্যারোটিড অ্যাবসেস হয়, অনেকটা মামসের মতো দেখতে লাগে, কিন্তু হোয়াই ইট ইজ, কোশ্চেন একটাই আসবে অ্যানাটমি থেকে, হোয়াই ইট ইজ সো পেইনফুল।
বিকজ সেই সেম কোশ্চেন। অ্যান্সার প্যারোটিড টিউমার, খুব একটা জিজ্ঞেস করে, মিক্সড প্যারোটিড টিউমার হয়, অ্যাডেনোকার্সিনোমা ইউজুয়ালি হয়, ওয়ার্ডিনস টিউমার জানার দরকার নেই, এই ফাঙ্গেটিং দেখো টিউমার। আর কি হয়? প্যারোটিড ডাক্ট স্টোন। প্যারোটিড ডাক্টে অনেক সময় স্টোন ফরমেশন হয়, ঠিক হয়ে গেল, তখন আমাদের স্টোনটাকে বার করতে হয়। কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি? এক্স-রে করে, এই যে স্টোন হয়েছে দেখতে পাচ্ছ, আর হচ্ছে কি করে প্যারোটিড ডাক্ট সায়ালোগ্রাফি। আমরা প্যারোটিড ডাক্টে একটা ডাই দিলাম, আমরা ওপেনিংটা জানি কোথায়, ওখানে একটা ক্যানুলা দিয়ে একটা রেডিওপেক ডাই দিলে প্যারোটিড ডাক্টের, এই যে প্যারোটিড ডাক্টের কোর্সটা আমরা ইজিলি দেখতে পারি। তার মধ্যে স্টোন থাকলে আমরা সেটাও দেখা যায়। আর কি আমাদের এখন আর অত দরকার নেই, আমাদের সবচেয়ে যেটা এসে গেছে নাও ইট ইজ আল্ট্রাসোনো। আল্ট্রাসোনোতে ইজিলি দেখতে পাচ্ছ স্টোন দেখা যাচ্ছে, কি সুন্দর দেখো। আর প্যারোটিড ডাক্টটা ফ্লুইড থাকলে ব্ল্যাক হয়, এই দেখো প্যারোটিড ডাক্ট। সুতরাং অত কষ্ট করার দরকারই নেই, এখন আমরা আল্ট্রাসোনো করেই ধরে নিতে পারি। আরেকটা সিমটম এখানে লেখা নেই, খুব ইন্টারেস্টিং সিমটম। একটা লোকের এখানে একটা কেটে গেল, কাট ইঞ্জুরি হলো, মেশিনে হোক বা কোনো মারপিট করতে হোক, স্ট্যাব ইঞ্জুরি হলো, এখানে সেরে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যখনই খেতে যাচ্ছে এখান দিয়ে ঘাম ঝরছে। কেন? সোয়েটিং হচ্ছে এখান দিয়ে। যখনই খাবার আসছে দেখতে পাচ্ছে, বিশেষ করে টক খাবার বা যে খাবার, সাথে সাথে এখান দিয়ে পার্সিপিরেশন হচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি এটা প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, এর সুপারফিশিয়াল সারফেসে একটা নার্ভ আছে, গ্রেট অরিকুলার নার্ভ, বলেছি তো, সেন্সরি সাপ্লাই which carries the sympathetic sensation, mainly carries the sensation plus sympathetic, ওটা সোয়েটিং ও হেল্প করে। আর প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে একটা নার্ভ আছে auriculotemporal nerve, carrying the parotid glands. When it's stimulated, parotid gland secretes the saliva, জানি আমরা। তাহলে এটা স্টিমুলেট করলে কি হচ্ছে? সোয়েটিং হচ্ছে, সিম্প্যাথেটিক ক্যারি করছে, সোয়েটিং হয়, এই জায়গাটায় সোয়েটিং হবে। আর এটা স্টিমুলেট করলে কি হবে? স্যালিভেশন হবে। স্ট্যাব ইনজুরি হলো, এটা অন্য কালার রাখি, স্ট্যাব ইনজুরি হলো, দুটোই কেটে গেল। এরপরে রিজেনারেট করলো, এরা খুব কাছে থাকে, আমি এতটা দূরে থাকেনি, খুব ক্লোজ থাকে। রিজেনারেট করলো, এর ফাইবারটা কি করলো? এইখান দিয়ে চলে গেল, রিজেনারেট করলো, এর সাথে যুক্ত হয়ে গেল। ওখানটা ভুল করে ও পাশের নার্ভে ঢুকে গেল। ফলে যখনই খাবার দেখছে ব্রেন ওকে স্টিমুলেট করছে, একে স্টিমুলেট করছে অরিকুলোটেম্পোরাল, কিন্তু ও স্টিমুলেট করে দিচ্ছে গ্রেট অরিকুলার নার্ভকে, ফলে সোয়েটিং হয়ে যাচ্ছে। কেমন? সুতরাং এটা হচ্ছে প্যারাডক্সিক্যাল সোয়েটিং, ফ্রেজ সিনড্রোম বলা হয়। এটা দেওয়া হবে না, হ্যাঁ? আচ্ছা, আমরা কি কি জানি? কোনো কিছু থাকলে অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র নোন বাই, সুপিরিয়র ইনফিরিয়র নোন বাই, ল্যাটারাল মিডিয়াল নোন বাই, তাই তো? আচ্ছা, প্রথমে আমি ধরি ল্যাটারাল অ্যান্ড মিডিয়াল, খুব সহজ। ল্যাটারালের দিকে স্কিনের, কানের স্কিনটা থাকবে, এই যে স্কিন কানেরটা, সাধারণত অনেক সময় কান পুরোটাই থাকে, এখানে রাখেনি, এই যে কানের স্কিনটা থাকে, দেখো, দেখতে পাচ্ছ কানের এই যে আমাদের এই জায়গাটা রয়েছে, এইটা থাকবে। মিডিয়ালি দেখো এরকম কিচ্ছু নেই, কানের এই যে স্কিন বাটটা থাকছে, ইজিলি বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং এটা ল্যাটারালি থাকবে। কেমন? এটা ল্যাটারালি রাখলাম। এবার এদিকে হতে পারে, এদিকে হতে পারে। অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র নোন কি করবে? একটা দিকেই চেনা যাবে, এই যে এটা প্যারোটিড ডাক্ট, সুতরাং এটা এখানে থাকবে। এরপরে হচ্ছে আপার লোয়ার, সরু দিকটা নিচে, বেসটা উপরে, বাস হয়ে গেল, ইট ইজ এ লেফট সাইড। এবার আবার আসি
অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়র নোন বাই প্যারোটিড ডাক্ট অ্যান্টিরিয়ারলি, এই যে বোঝা যাচ্ছে, পস্টেরিয়রলি যাই থাকুক আমার দরকার নেই। অ্যাভাব বিলো নোন বাই, অ্যাভাব হচ্ছে ব্রড, এপেক্স হচ্ছে স্মল। এবার ল্যাটারাল মিডিয়াল নোন বাই ডিটারমিন দ্য সাইড, ল্যাটারালি কানের স্কিনটা থাকবে, সুতরাং এটা হচ্ছে লেফট সাইড, এরকম ভাবে ধরতে হবে। তাহলে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, পস্টেরিয়র বর্ডার, মনে এই মাঝখানটা মিডিয়াল বর্ডার, অ্যান্ট্রোমিডিয়াল, পোস্টোমিডিয়াল সারফেস। আবার রিপিট করছি, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার প্যারোটিড গ্ল্যান্ড বেরোবে, এটা কিন্তু অনেক দেওয়া হয়, হেড নেকে ভিসেরা খুব কম তো, সুতরাং আই প্যারোটিড দেবে, নয় থাইরয়েড দেবে, আর নয় স্যাজিটাল সেকশন দেবে এই ল্যারিংসটাকে, সুতরাং এইটা খুব কমন দেওয়া হয় এবং খুব সহজ, পড়াটাও ইন্টারেস্টিং, সহজ কোশ্চেন সবই পারা যায় প্রায়, তার জন্য এটা পেলে লাকি। আমি এটা ইয়েও সহজ, কানের দিকটা ল্যাটারালি থাকবে, হ্যাঁ, এবার রইল অ্যান্টিরিয়ারটা প্যারোটিড ডাক্টটা রইল, পস্টিরিয়রটা এদিকে চলে গেল, বেসটা বড় হবে, এপেক্সটা ছোট হবে, এবার এই দিকটা যেদিকে আছে সেই দিকের সাইড হবে ল্যাটারাল, তাহলে এটা কোন দিকে তাকাচ্ছে, লেফট সাইডে, সুতরাং লেফট প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, পস্টিরিয়র বর্ডার, বেস, এপেক্স, এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তাও মোটামুটি মাঝখানে একটা তফাৎ করে মিডিয়াল বর্ডার, অ্যান্ট্রোমিডিয়াল, পোস্টোমিডিয়াল সারফেস, আর কিচ্ছু এখানে তোমাদের জিজ্ঞেস করবে না। এইটা আমারও অসুবিধা হচ্ছে কারণ প্যারোটিড ডাক্টটা নেই, তবে ল্যাটারাল মিডিয়াল বোঝা যাচ্ছে না, প্যারোটিড ডাক্টটা কেটে ফেলেছে, তবে এইটা বোঝা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল, এটা হচ্ছে মিডিয়াল, এটা বেস, এটা এপেক্স, সম্ভবত এটা অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, এটা রাইট সাইডের, কিন্তু আমি শিওর নই কারণ প্যারোটিড ডাক্টটা কেটে ফেলেছে, সুতরাং এইটা তোমাদের দেওয়া হবে না। এই যে প্যারোটিড ডাক্ট একটুখানি আছে, ঠিকই বলেছি, এটা রাইট সাইড, তাও দেওয়া হবে না, ওটাই দেওয়া হবে। তাহলে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস, যার রিলেশনে রয়েছে স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা, প্ল্যাটিজমা আর প্যারোটিড লিম্ব গ্ল্যান্ড, এই যে এটা ল্যাটারাল সারফেস। অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস এইটা ধরি, তাহলে বুঝতে পারবে এবারে। এই যে এরম ভাবে রয়েছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা, সুতরাং এখানে হচ্ছে ম্যাসেটার, মিডিয়াল টেরিগয়েড আসছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, এই যে এখানে ম্যাসেটার আছে, এই ম্যাসেটারকে কভার করছে, সুতরাং ম্যাসেটার আসছে, এদিকে মিডিয়াল টেরিগয়েড, মিডিয়াল র্যামাস অফ দ্য ম্যান্ডিবল আসছে, আর পোস্টোমিডিয়ালে দেখো এইখানে স্টাইলয়েড প্রসেস আছে, স্টাইলয়েড প্রসেস, আর এইটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েড প্রসেসে রয়েছে, তাই আসছে, সুতরাং এইভাবে রিলেশনগুলি তৈরি করবে। তাহলে এটা দেখো,